విద్యార్థులు అనే వాళ్ళకి ఎప్పుడు చదువు మాత్రమే కాదు, అప్పుడప్పుడు యాక్టివిటీస్ కూడా ముఖ్యమే అని చాలా కాలేజెస్ ప్రూవ్ చేస్తూనే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం బండ్లగూడలో ఉన్న మహావీర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో జరుగుతున్న ఫ్రెషర్స్ పార్టీని కవర్ చేయడానికి వచ్చేసాం. ఇక్కడ ఫ్రెషర్స్ పార్టీ ఎలా జరుగుతుంది, ఈ కాలేజ్లో ఉన్న ఫెసిలిటీస్ ఏంటో ఇక్కడ హెచ్ఓడీలతో, ప్రిన్సిపల్, సెక్రటరీతో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. Myself, Dr. Dinesh, currently heading the Department of Aeronautical in Mahavir Institute of Science and Technology. First of all, I would like to thank the City channel for coming here for the interview. Regarding the Department of Aeronautical, we are having a bachelor's degree, that means BE Aeronautical. It is a 4-year courses under autonomous of JNTU. Okay? So it is JNTU affiliated colleges, but it is autonomous. So we can able to work autonomously without any interference of JNTU syllabus and other things. Coming to department, we are having a strength of 60, that is a single intake. And department is filled with the students of all 4 years. Then achievements, if we come regarding the achievement of aeronautical, past 4 years, under overall Telangana, our aeronautical college or aeronautical department secured gold medalist in all 4 years. Or continuously from the past 2020 to 2025, every time we are the gold medalist overall Telangana colleges. So that is very proud and achievement that we have done for the past 5 years. I hope that it will continue in the next coming years also. Coming to college, we are autonomous colleges and we are having the aeronautical department from 2011, that means 2011 onwards we are running the institute. So thanks for City TV for coming. Yeah, good morning everybody. I am Dr. C.H. Svetambar. I am working as a civil HOD. I am working as a civil HOD since 11 years in this Mahavir Institute of Science and Technology. First of all, I would like to thank the management, Surendra Reddy sir, for giving this opportunity. And also I would like to thank the City Vision for coming and interviewing our civil department. So I want to tell about a brief explanation about our civil department. Our civil department in Mahavir Institute of Science and Technology has introduced in the year of 2011. So we have taken as per JNTU, we have the sophisticated labs and students also they are getting good placements. And total in Hyderabad, we are the reputed colleges in total 20. And our department as per JNTU, we have the labs and faculty is very experienced faculty, and most of the faculty are field experienced. And also we have the surveyors and construction management, and we have the pre-tested concrete structures. Whatever the subjects are there, we are taking the experienced faculty, and we have we are doing the innovative cells, and also we are doing the good research work in the concrete technology.
And another important thing is total our students after BTech fourth year, we are getting completely placed in the Aparna Constructions, Mega Constructions, and Nagarjuna Construction Company. And most of our students, they are getting the government jobs in Telangana government, AE and AE, completely from 2016 onwards maximum, and 2018 onwards maximum they are placed in the Telangana government in the R&B, also in the engineering department, although irrigation department, as surveyors, AEs and AEs. So I want to proudly say that most of our students are placed in total different institutions in, and our students mostly they are going MS for doing in the America, London, and also in the Europe countries. And most of the our students, they are doing presently jobs in the Middle East, that is Saudi Arabia, and also in the Dubai. So most of the companies we are getting, and maximum like chain, maximum our fourth year students also, they are helping the juniors to get placed. So our civil department is one of the greatest department, and we have good achievements in the future also. So this I want to tell you. I want to share these moments, and I want to share these moments proudly with City Vision. Thank you very much. Good morning all. I am Dr. Ravindra Reddy. I am doing as principal for Polytechnic. I joined in the institution 2017. Last 8 years I am doing in various positions. Now I am conducting all duties for the Polytechnic. Polytechnic course is a 3 years course. They are studying 3 years in the college. First year and second year normal classes will going on. But in third year, they attend the industry visit to industry training for 6 months. In that time, they learn a lot from the industries. Industry people are learning so many skills to the students. Same time, they are getting some stipend also after industry visit. That may be useful in their life and also useful in the higher education, like in BTech courses. After completion of Polytechnic course, here we are guiding to them to join in the BTech courses. For that purpose, they need to attend ESET exam. So this purpose also we are conducting classes for ESET orientation, and we are conducting sports events every year, like in January and August 15, like that areas. And also they are conducting some cultural events, college day, annual day, freshers days. They are learning so much during these courses. I wish you all the best to students and parents who are interested to join in the Polytechnic. Consider our college for the admissions in Polytechnic. Thank you. అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను డాక్టర్ వి ఉషశ్రీ, ప్రిన్సిపల్ మహావీర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. సో ఈ కాలేజ్ 25 years ఓల్డ్ కాలేజ్. రీసెంట్గా మేము సెలబ్రేట్ కూడా చేసాం 25 years సిల్వర్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్. ఇక్కడ బీటెక్, సిఎస్సి, ఐటీ, సిఎస్ఎం, ఈసీఈ, ట్రిపుల్ సివిల్, మెకానికల్, ఏరోనాటికల్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. సో ఇది కాక ఎంబీఏ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది అండ్ ఎంటెక్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. సివిల్ డిపార్ట్మెంట్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ మేము స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఇస్తాము, వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది హైదరాబాద్. సో హైదరాబాద్లో మోస్ట్లీ కన్స్ట్రక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి, వాటి గురించి అవేర్నెస్ ఇస్తాము. అట్లనే respective department like aeronautical is a very special branch in the Mahavir Institute. ఇక్కడ చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది. ఎవ్రీ ఇయర్ మాకు JNTU గోల్డ్ మెడల్స్ వస్తాయి. ట్రిపుల్ ఈసీ ఇవన్నీ ఇండస్ట్రీ రిలేటెడ్. సో వీటికి మేము ఇండస్ట్రీస్ పంపిస్తూ ఉంటాము, వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ లేటెస్ట్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ. మెయిన్గా వచ్చేసి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ కానీ, ప్యాకేజ్ యూనిట్ కానీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ ఎలా డెవలప్ అవుతుంది అనే దాని మీద స్పెషల్ క్లాసెస్ చేస్తాము. ఇవి కాక డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ వాట్ ఓన్లీ స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇది 25 years ఓల్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆటోనమస్ ఇన్స్టిట్యూట్. సో ఆటోనమస్ ఇన్స్టిట్యూట్ అయినందుకు మనకి ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నారు బోర్డ్ ఆఫ్ స్టడీస్లో. వాళ్ళు ఇండస్ట్రీలో ఏం జరుగుతుంది దాని ప్రకారము స్టూడెంట్స్కి ఎలా ఎడ్యుకేట్ చేయాలా. సో అంత సిలబస్లో ఉన్నా కూడా కొన్ని ఏవైతే మనకి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాయి అవి క్లాసెస్లో ఉండవన్నమాట. సో దానికోసమని ఇంటర్న్షిప్స్ ఉన్నాయి, మినీ ప్రాజెక్ట్, మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో స్టూడెంట్స్కి మేము అఫీషియల్గా డిప్యూట్ చేస్తాము, వాళ్ళు నేర్చుకొని వస్తారు. నేర్చుకొని వచ్చాక వాళ్ళు దాని రిలేటెడ్ రీసెర్చ్ కూడా చేస్తారనమాట. రీసెర్చ్ చేసేసి ఒకటి రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఎడ్యుకేషనే కాక కో కరికులర్, ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్, ఇంకా స్పోర్ట్స్
స్పోర్ట్స్ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం స్టూడెంట్స్కి స్పోర్ట్స్ వస్తుంది. సో ఇంటర్ స్పోర్ట్స్ కాంపిటీషన్లో చేస్తారు, నేషనల్ లెవెల్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు, బోత్ ఇండోర్ అండ్ ది అవుట్డోర్ గేమ్. లేటెస్ట్గా ఎకథాన్ కండక్ట్ చేశాము బై హ్యారీథాన్ విచ్ వాజ్ స్పాన్సర్డ్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. ఇది వచ్చేసి మనము ఈ సొల్యూషన్స్ టు ది ఈ వేస్ట్ సిస్టమ్ చేశాము. సో ఈ వేస్ట్ అనేది ఈ మధ్య ఎక్కువ జనరేట్ అవుతుంది. స్టూడెంట్స్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ మీద చేశారు. థీమ్ వాజ్ ది కామన్ ఈ వేస్ట్ సొల్యూషన్ రిలేటెడ్. స్టూడెంట్స్ చాలా ఐడియాస్ ఇచ్చారు, అన్ని లేటెస్ట్ ఐడియాస్ ఇచ్చారు. దీనికి మా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ చాలా సపోర్ట్ చేసింది. ఇట్ వాజ్ ఎ స్పాన్సర్డ్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు ది గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్. అండ్ ఇది కాక మాకు వేరే వాళ్ళు కూడా స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు కండక్ట్ చేయడానికి ప్రోగ్రామ్కి. సో మేము స్టూడెంట్స్కి అంతా స్కిల్ డెవలప్మెంట్స్ క్యారీ చేస్తున్నాము. ఈ కాలేజ్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మాకు ఐబిఎం, ఇన్ఫోసిస్, ఇన్ఫోటెక్ అండ్ లీడింగ్ కంపెనీస్ టెక్ మహీంద్రా ఇవన్నీ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. సో వీళ్ళంతా మాకు ఫ్రీగా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. ఫ్రీగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసి స్టూడెంట్స్కి ఒకటి అసెస్మెంట్ కండక్ట్ చేస్తారు. బేస్డ్ ఆన్ ది అసెస్మెంట్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కడ ఉన్నారు, వేర్ దే ఆర్ స్టాండింగ్, సో వాళ్ళు ఎంత డెవలప్ కావాలి, అది కాక వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ కూడా అసిస్టెన్స్ ఇస్తున్నారు. సో స్టూడెంట్స్కి మేము ఫస్ట్ బీటెక్ నుంచి వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ అవేర్నెస్ ఇస్తాము. ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి వాళ్ళకి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, సెకండ్ ఇయర్ నుంచి టెక్నికల్ స్కిల్స్, థర్డ్ ఇయర్స్ నుంచి వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్ స్కిల్స్, ఫోర్త్ ఇయర్కి వచ్చేసి వాళ్ళకి హెచ్ఆర్ రీడింగ్స్ అండ్ హెచ్ఆర్ రౌండ్స్ మీద అవేర్నెస్ ఇస్తాము. సో మోర్ దాన్ 80% అనేది ప్లేస్మెంట్ ఉన్నది. స్టూడెంట్స్కి ఇప్పుడు చాలా సాటిస్ఫాక్టరీ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి వెన్ కంపేర్ టు అదర్. ఇది కాక కాలేజ్కి డిప్లొమో కోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. డిప్లొమో ప్రైమ్ బ్రాంచెస్లో ఉన్నాయి, సివిల్, మెకానికల్, ట్రిపుల్ ఈసీ దీంట్లో మెయిన్ ఉన్నాయి. కాలేజ్లో మనకి జిమ్ ఫెసిలిటీ ఉన్నది, ప్లే గ్రౌండ్ ఫెసిలిటీ, గర్ల్స్ హాస్టల్ సపరేట్, బాయ్స్ హాస్టల్ సపరేట్, బస్సెస్ త్రూ అవుట్ ది సిటీ ఉన్నది. సో బస్సెస్ అనేది చాలా కన్వీనియంట్ ఉన్నది. ఎలాగో సిటీ సెంటర్లో లొకేటెడ్ ఉన్నాం కాబట్టి చాలా తక్కువ టైం వాళ్ళకి ట్రావెలింగ్ టైం పడుతుంది. సో అందుకోసమే వాళ్ళకి వేరే యాక్టివిటీస్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంది. మేనేజ్మెంట్ ఇక్కడ చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నారు. వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ది మేనేజ్మెంట్. వాళ్ళు ఫ్యాకల్టీ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ ది బెస్ట్ పాసిబుల్ ఆపర్చునిటీస్, ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అది కాక వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ది ప్రెస్ అండ్ మీడియా, ఎవరైతే రెగ్యులర్గా మా కాలేజ్కి వస్తున్నారు, కవర్ చేస్తున్నారు. చాలా ముఖ్యంగా ఏమంటే పేరెంట్స్కి ఎవరైతే మా మీద ట్రస్ట్ పెట్టుకొని ప్రోగ్రామ్స్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు. చాలా థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్స్ టు సిటీ కేబుల్. నమస్తే. సో అకాడమిక్ రిలేటెడ్గా మాకు స్టూడెంట్స్కి స్టార్టప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. స్టూడెంట్స్ స్టార్టప్ దాంట్లో చేస్తున్నారు. లేటెస్ట్గా మాకు ఐఏసీ స్టూడెంట్స్ నుంచి, ఏఐసిటి నుంచి కూడా స్టూడెంట్స్కి గ్రాంట్స్ వచ్చాయి ప్రాజెక్ట్ కోసము. వాళ్ళు లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ మీద ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు విచ్ ఈజ్ హెల్పింగ్ ది సొసైటీ ఎ లాట్. ఇది కాక మేనేజ్మెంట్ మాకు సీడింగ్ అమౌంట్ ఇస్తున్నారు, ఫండింగ్ అమౌంట్ ఇస్తున్నారు. దాని నుంచి చిన్నగా స్టూడెంట్స్ అనేది రీసెర్చ్ మొదలుపెట్టారు. సో ఇక్కడ అన్ని డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నందువలన ఇంటర్డిసిప్లినరీ ప్రాజెక్ట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇది కాక వాళ్ళలో ఉండేటివి ఏవైతే లేటెస్ట్ ట్రెండ్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయో ఎవ్రీ 3 monthsకి వాళ్ళు స్కిల్ సెట్ రాస్తున్నారు. ఆ స్కిల్ సెట్స్ మీద బేస్డ్ ఏవైతే లేటెస్ట్గా ఉన్నాయి దాంట్లో మనం ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతామో వాటికి కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. సో వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ ది మేనేజ్మెంట్. ఇవాళ స్పెషల్ ఏమంటే ఫ్రెషర్స్ డే. ఈ ఫ్రెషర్స్ డేకి అందరూ ఫస్ట్ ఇయర్స్ నుంచి ఫైనల్ ఇయర్ వరకు పార్టిసిపేట్ చేశారు. సో అందరూ స్టూడెంట్స్ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ టైం వాళ్ళకు ఒక మంచి యాక్టివిటీస్ వచ్చాయి. ఈ యాక్టివిటీలో కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్, స్పోర్ట్స్, గేమ్స్, అట్లనే టెక్నికల్ క్విజెస్ కూడా పెట్టున్నారు. ఈ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేసినందుకు మేము మేనేజ్మెంట్కి చాలా థ్యాంక్ఫుల్గా ఉన్నాము. అట్లనే సిటీ విజన్ వాళ్ళకి మేము చాలా థ్యాంక్ఫుల్గా ఉన్నాము. వాళ్ళు మాకు ప్రెస్ అండ్ మీడియా పార్ట్నర్స్, దే ఆర్ సపోర్టింగ్ అస్ ఎ లాట్. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు ఉషశ్రీ, ప్రిన్సిపల్ మహావీర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. ఈరోజు జరుగుతున్న ఫ్రెషర్స్ డే గురించి మేనేజ్మెంట్ తరఫున మీరు స్టూడెంట్స్కి ఎలా సపోర్ట్ ఇచ్చారు? అంటే ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఫ్రెషర్స్ డే అనేది ఉందో ఇది ప్రతి సంవత్సరం సీనియర్ విద్యార్థులు
జూనియర్ విద్యార్థులకి ఇచ్చేటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఇది. అంటే వారు కొత్తగా చేరగానే వారిని స్వాగతిస్తూ వారితో ఒక స్నేహపూర్వకంగా జరుపుకునేటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఇది. అంటే కాలేజ్ నుండి మేమేం చేస్తామంటే వీరికి కావాల్సినటువంటి అన్ని సదుపాయాలు మేము ఇచ్చేస్తాం. అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ మిగతా కాలేజీల్లో బయట చేయించుకుంటారు. అంటే ఎక్కడో రెస్టారెంట్లలో లేదో ఎక్కడో బ్యాంకెట్ హాల్లో అలా చేయించుకొని మన కంట్రోల్ లేకుండా చేసుకునేటువంటి పద్ధతులు చాలామంది చాలా కాలేజెస్ అట్లా పర్మిషన్ ఇవ్వడంతో విద్యార్థులందరూ కూడా. అయితే మిగతా కాలేజెస్ ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని పట్టించుకోకుండా విద్యార్థులే వేరే చోట అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాలేజ్ ఇది నిర్వహించుకుంటుంటారు. దాంట్లో హద్దులు మీరి ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. కాబట్టి మేము గత 25 సంవత్సరాలుగా ఏ ఒక్క విద్యార్థి కూడా కాలేజీ ప్రిమిసెస్ దాటి బయటికి వెళ్ళాడు. కాలేజీలోనే ఈరోజు అన్ని డిపార్ట్మెంట్ వైజ్గా ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతున్నాయి. అందరికీ కావాల్సినటువంటి హాల్స్ ఉన్నాయి, సౌండ్ సిస్టమ్ మేమే ఇస్తాము, లైటింగ్ కావాల్సింది వాళ్ళు తెచ్చుకుంటారు, దానికి కావాల్సినటువంటి రిఫ్రెష్మెంట్స్ అవన్నీ కూడా వాళ్ళు తెచ్చేసుకుంటారు. అందరూ వాటి కాంట్రిబ్యూట్ చేసుకొని ప్రోగ్రామ్ నిర్వహించుకుంటారు. మన పద్ధతిలో నిర్వహించుకుంటారు. మన పద్ధతిలో నిర్వహించుకోవడానికి కాలేజీలోనే కాలేజ్ ఫ్యాకల్టీ అందరి సమక్షంలో ఎలాంటి చర్యలు జరగకుండా మేము వారు ఏదైతే నిర్వహించుకునేటువంటి కార్యక్రమం సాంస్కృతిక పరంగా ఒక మన ఇండియన్ కల్చర్ ఎలా ఉండాలనో ఆ పద్ధతి లోపల నిర్వహించుకునే రీతిలో మేము వారిని కంట్రోల్ చేస్తుంటాం. కాబట్టి విద్యార్థులందరూ కూడా ఇది గత 25 సంవత్సరాలుగా ఇది ఒక ట్రెడిషన్గా ఉంది. విద్యార్థులు చేరగానే సీనియర్స్ అందరూ కూడా వారికి ఇచ్చేటువంటి ఈ యొక్క పార్టీ. అదే రకంగా సీనియర్స్ వెళ్ళిపోయే టైంలో అంటే వాళ్ళు సెండ్ ఆఫ్ చేసే టైం అంటే వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ అంతా పూర్తయిన తర్వాత వారు తిరిగి వెళ్ళేటువంటి సమయంలో జూనియర్స్ అందరూ కూడా వారికి ఇంకో పార్టీ ఇస్తారు. ఇది సాధారణంగా కాలేజీలో జరిగేటువంటి పద్ధతి. అయితే వీరు ఎలాంటి అన్కల్చర్డ్ యాక్టివిటీస్ లేకుండా మేము కంట్రోల్ చేసి అంటే చాలామంది విద్యార్థుల లోపల అది ఎఫర్ట్ చేయనంత వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. కాబట్టి చాలా తక్కువ అమౌంట్లో వారు కాంట్రిబ్యూట్ చేసుకొని ఇవ్వలేనటువంటి వాళ్ళని ఏ ఫోర్స్ చేయకుండా మా యొక్క హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ ఫ్యాకల్టీ కంట్రోల్ చేసి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తుంటారు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా కాలేజీ పద్ధతిలో జరగడానికి మేమన్నీ కూడా మేము కావాల్సినటువంటి కోఆపరేషన్ మేము అందిస్తుంటాం. కాబట్టి ఈ యొక్క కవరేజ్కి ఇచ్చేసినటువంటి సిటీ విజన్ వారికి మా యొక్క ధన్యవాదాలు. ఇదంతా కూడా మీరు మా విద్యార్థులు చేసేటువంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు మీరు కవర్ చేసి దాన్ని మీ దాంట్లో రిలీజ్ చేయవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను. ధన్యవాదాలు. యాంకర్ దివ్యతో కెమెరామెన్ వేణు, సిటీ విజన్.